அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேரலையினூடாக இந்த நிகழ்வை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய நண்பர்களே, இந்த காலம் மிகவும் மனக்கஷ்டமான ஒரு நெருக்கடியான காலத்திலே நாம் இருக்கிறோம். பலஸ்தீனத்திலே நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள், தாய்மார்கள், சிறுவர்கள், குழந்தைகள் எல்லோரும் இஸ்ரேலியர்களுடைய அட்டூழியத்தினால் அளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலில் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்கின்ற நம்முடைய புனித தலமான இறையில்லமாகிய அந்த தலத்தை மீட்டு அந்த மக்களையும் பாதுகாத்து அந்த மக்களுடைய போராட்டத்திலே இறைவன் வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த களத்திலே நிற்கின்ற மக்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே இருகரமேந்தி பிரார்த்திக்கும் பொருட்டு தற்பொழுது சில திக்ருகளும் ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல், நிஅமல் மௌலா வ நிஅமன் நசீர் என்கின்ற அந்த திக்ரும் அதேபோன்று ஏனைய விடயங்களும் இங்கே ஓதப்பட்டு பிரார்த்தனை இடம்பெறவிருக்கிறது. அனைவரும் உளபக்தியோடு அங்கிருக்கின்ற இரத்தம் சிந்தக்கூடிய நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள், தாய்மார்கள், பெரியவர்கள், சிறுவர்கள், குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் அவர்களுடைய வெற்றிக்காகவும் நிம்மதிக்காகவும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் உள்ளம் உருகி அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்திக்கின்ற மனதோடு இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம்முடைய நோக்கங்களை இஹ்லாஸானதாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிரார்த்தனையாகவும் அல்லாஹ் ஆக்கியர் புரிவானாக. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا ذخرنا فخرنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه والتابعين وتابعين وأئمة المسلمين، خاصة إلى أرواح شهدائنا البدريين والأحديين والخندقيين والتبوقيين وصائر الصحابة كلهم أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا قطبنا قطب الأقطاب رضي الله عنه بيرانا بيدستكير شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، ثم إلى أرواح سيدنا وشيخنا قطب الهند غريبين واسطاء رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سلطان العارفين تاج الواصلين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شاه نقشبند محمد بهاء الدين قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد عبد القادر الناهوري المانك بوري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا باللباس بليا ابن ملكان خلر عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا نبينا إلياس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا صلاح الدين الأيوبي قدس الله سره العزيز، ثم إلى أرواح المجاهدين في سبيل الله كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أشرف ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخنا محمد ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر كيتل بابا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الجبار فالكولي بابا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادر قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حسين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره
سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا درويش محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان سنغولان ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بير صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عروس مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا خان صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا داود مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا طه مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا فضيل مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا صحاب دي مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا اسكول ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا محمد إسماعيل بغدادي قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا براق الدين ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا عبد الواحد مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا أبو الحسن جشتي سرغرو ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا جوهر شاه جشتي قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا زي مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا شيخنا في سبيل ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا عبد الصمد ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا كلندر ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا سيد أحمد ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى رسينا وشيخنا عبد المجيد ناقض ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل المجذوبي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب سيد الشيخ عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا شيخنا محمد صوبي قطاري قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الله الإدريس الأدني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة وعادنا أستاذنا سيد حلاج المنصوري قدس الله سره العزيز يرحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حق 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 يا هو يا من هو 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 அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, பலஸ்தீனத்திலே இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதரர்களுடைய உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், அவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும், எதிரிகள் மனம் திருந்த வேண்டும் அல்லது அழிய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு அல்லாஹுவின் மீது தவக்குல் வைத்து ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் நிஅமல் மௌலா வ நிஅமன் நசீர் இதை உளபக்தியோடு அனைவரும் ஒருமித்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله
الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو 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 أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين பத்ர் யுத்த களத்திலே அல்லாஹுவின் அருளையும் ஆசியையும் சக்தியையும் பெற்று எதிரிகளுக்கு பேரிடியை கொடுத்த உத்தம புருஷர்கள் சத்திய வீரர்கள் பத்ர் சஹாபாக்களின் நாமங்கள் ஓதப்பட்டு அவர்களின் பொருட்டினால் அவர்களுக்கு இறைவன் அளித்த உதவிகளின் பொருட்டினால் அதுபோன்று பாலஸ்தீனத்திலே இருக்கக்கூடிய நமது இஸ்லாமிய உறவுகளுக்கு வல்ல இறைவன் வீரத்தையும் வெற்றியையும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று தற்பொழுது அந்த தவஸ்ஸுல் வசீலா பிரார்த்தனை இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் சஹாபாக்களுடைய பெயர்கள் வருகிற பொழுது ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்கிற வார்த்தையை ஒவ்வொரு பெயர்களுக்கும் சொல்லிக் கொள்ளுமாறு தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة وبحقوق أصحابه البدريين رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي
سيدنا طلحة سيدنا زبير سيدنا عبد الرحمن سيدنا سعيد سيدنا سعيد سيدنا أبي عبيدة سيدنا أخناس سيدنا رقم سيدنا عنسة سيدنا إياس سيدنا أنيس سيدنا إياس سيدنا أنس سيدنا عبيد سيدنا أسعد سيدنا عوس سيدنا بلال سيدنا بجير سيدنا بحار سيدنا بسبسة سيدنا براء سيدنا بشير سيدنا بشر سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا تميم سيدنا صقر سيدنا ثعلبة سيدنا صابت سيدنا صابت سيدنا صابت سيدنا صابت سيدنا صابت سيدنا صابت سيدنا ثعلبة سيدنا ثعلبة سيدنا جبر سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبير سيدنا جابر سيدنا جبار سيدنا حمزة سيدنا حاتم سيدنا حاطب سيدنا الحسين سيدنا الحارث سيدنا الحارث سيدنا الحارث سيدنا الحارث سيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا حارثة وسيدنا حارثة وسيدنا حارثة وسيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا حريث وسيدنا حبيب وسيدنا حبيب وسيدنا غرام وسيدنا حمزة وسيدنا خالد وسيدنا خالد وسيدنا خباب وسيدنا خباب وسيدنا خنين وسيدنا حسين وسيدنا خولي وسيدنا خباب وسيدنا خراش وسيدنا خداش وسيدنا خارجة وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خالد وسيدنا خليل وسيدنا خليفة وسيدنا خبيب وسيدنا ذي الشمال وسيدنا ذكوان وسيدنا ربيعة وسيدنا ربيعة وسيدنا رفاعة وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رفاعة وسيدنا رفاعة وسيدنا رفاعة وسيدنا راشد وسيدنا ربيع وسيدنا رحيلة وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زياد وسيدنا زياد وسيدنا زياد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا صايد وسيدنا صالح وسيدنا صبرا وسيدنا سنان وسيدنا سهيل وسيدنا صويب وسيدنا سعيد وسيدنا سعيد وسيدنا سعيد وسيدنا سعيد وسيدنا سعيد وسيدنا سعيد وسيدنا سمان وسيدنا سفيان وسيدنا سلمان وسيدنا سلمان وسيدنا سلمان وسيدنا سالم وسيدنا سهيل وسيدنا سهيل وسيدنا سهيل وسيدنا سهيل وسيدنا سعيد 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 وسيدنا سمان وسيدنا سفيان وسيدنا سراقة وسيدنا سراقة سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سليم سيدنا سنان سيدنا سواد سيدنا سواد سيدنا شجاع سيدنا شماس سيدنا شريف سيدنا صفوان سيدنا صهيب سيدنا صبيح سيدنا صيفي سيدنا لحاظ سيدنا لحاظ سيدنا لمرة سيدنا
وسيدنا طليل وسيدنا طفيل وسيدنا طفيل وسيدنا طفيل وسيدنا عاقل وسيدنا عبيدة وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا عياض وسيدنا عثمان وسيدنا عقبة وسيدنا عقبة وسيدنا عكاشة وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عمار وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عامر وسيدنا عمر وسيدنا عويل وسيدنا عويل وسيدنا عباس وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم وسيدنا عوض وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عمر وسيدنا عبيد وسيدنا عبد ربي وسيدنا عبدتان وسيدنا عبد الله وسيدنا عبد الله وسيدنا عبد الله وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عمرو وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عائل وسيدنا عاصم وسيدنا أسيمة وسيدنا أسيمة وسيدنا عصمان وسيدنا عباس وسيدنا عباس وسيدنا عبادة وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا الأجلال وسيدنا عتبان وسيدنا عتبان وسيدنا عتبان وسيدنا عتبان وسيدنا عتبان وسيدنا عقبة وسيدنا عقبة وسيدنا عدي وسيدنا عطية وسيدنا غنام وسيدنا فاقد وسيدنا فروان وسيدنا قطامة وسيدنا قتادة وسيدنا قطبة وسيدنا قيس وسيدنا قيس وسيدنا قيس وسيدنا كعب وسيدنا كعب وسيدنا لبدا وسيدنا مهجر وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مدلال وسيدنا مصعب وسيدنا معمر وسيدنا مرسل وسيدنا المقدار وسيدنا مستح وسيدنا مسعود وسيدنا محرز وسيدنا معتب وسيدنا معين وسيدنا مبشر وسيدنا محمد وسيدنا المنذر وسيدنا المنذر وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا معين وسيدنا معتب وسيدنا معتب وسيدنا مسعود وسيدنا معوذ وسيدنا معوذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا المجدر وسيدنا معبد وسيدنا معبد وسيدنا
معقل وسيدنا المنذر وسيدنا محرز وسيدنا مليل وسيدنا نلير وسيدنا النومان 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 وسيدنا النعيمان وسيدنا نوفل وسيدنا واقد وسيدنا وهب وسيدنا وهب وسيدنا بديعة وسيدنا بدقة وسيدنا هاني وسيدنا هبيل وسيدنا هلال وسيدنا يزيد وسيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا يزيد سيدنا أبي سنان وسيدنا أبي أقيل وسيدنا أبي الهيثم وسيدنا أبي مليل وسيدنا أبي لبانا وسيدنا أبي حنان وسيدنا أبي حنان وسيدنا أبي ضياء وسيدنا أبي شيخ وسيدنا أبي دجاجة وسيدنا أبي طلحة وسيدنا أبي العباد وسيدنا أبي الأيوب وسيدنا أبي حبيب وسيدنا أبي قيس وسيدنا أبي خلال وسيدنا أبي خارجة وسيدنا أبي صرمة وسيدنا أبي خزيمة وسيدنا أبي قتادة وسيدنا أبي داود وسيدنا أبي صليل وسيدنا أبي صليل وسيدنا أبي حسن وسيدنا أبي اليسير وسيدنا أبي حسن وسيدنا أبي اليسير وسيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنهم وبسائر الصحابة أجمعين آمين. رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور آمين. وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور آمين. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور آمين. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا الفلسطينيين آمين. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا الفلسطينيين آمين. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا الفلسطينيين آمين. اللهم ارزقهم فتحا قريبا آمين. اللهم ارزقهم فتحا قريبا آمين. اللهم ارزقهم فتحا قريبا آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين آمين. اللهم دمر أعداء الدين آمين. اللهم شتت شملهم آمين. اللهم فرق جمعهم آمين. اللهم قل عددهم آمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم آمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم قوي جندنا آمين. في أرض فلسطين آمين. اللهم قوي جندنا في أرض فلسطين آمين. اللهم قوي جندنا في أرض فلسطين آمين. واحفظهم واحفظ من معهم واحفظ ما معهم آمين. واحفظ جميع المسلمين آمين. اللهم احفظهم من الآفات الأرضية والسماوية آمين. ومن الآفات الإنسية والجنية آمين. ومن الآفات المائية والترابية والنارية والهوائية آمين. اللهم احفظهم من الآفات البندقية آمين. ومن الآفات الإسرائيلية آمين. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين آمين. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين آمين. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين آمين. اللهم احفظهم ببركة أصحابنا شهدائنا البدريين آمين. اللهم قوهم بملائكتك المصومين آمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على المكي رسول الله صلاة الله سلام الله على المدني حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على نبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر وأهل البدر يا الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمين. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا مطلوب يا موجود يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات. آمين. وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات. آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وتغفر لنا جميع الخطيات. آمين. وتقضي لنا جميع الحاجات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات. آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم آمين. وبجاه نبيك الكريم آمين. وبالشهداء البدريين عليهم. وصائر الصحابة كلهم أجمعين آمين. أن تحفظنا جميع إخواننا آمين. في أرض فلسطين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم حفظهم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصرهم نصرا قريبا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم افتح لهم فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم احفظهم من اليهود والنصارى. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. آمين. اللهم اكفنا وكفهم شر الظالمين. آمين. وكفنا وكفهم شر الحاسدين. آمين. وشر المنافقين. آمين. وشر المبتدعين. آمين. وشر اليهود والنصارى. آمين. وسائر المشركين. آمين. وسائر الظالمين. آمين. فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. فانصرنا وانصرهم على القوم اليهود والنصارى. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك عليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. பலஸ்தீன மக்களுக்கான திக்ருகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகள் பத்ர் சஹாபாக்களின் அஸ்மாக்களை கொண்ட வசீலா பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் முடிந்திருக்கின்றன. இன்றைய நாள் நம்முடைய சகோதரி மர்ஹூமா பேபி தஸ்லீமா அவர்களுடைய வருடாந்த நினைவு தினமாக இருக்கிற ஹத்முல் குர்ஆன் நினைவு தினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய பேரில் ஒரு யாசீன் ஓதி இந்த மஜ்லிஸ் நிறைவு பெறும். அனைவரும் ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحي وختي بتسليم المرحومة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإذ ذكرتم أن قوم مسرفون. وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك مجرا وهم مهتدون وما للعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا
إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وأنزل الرحمة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطيعوا من لا شاء الله طعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى الأجداث لربهم ينسلون قل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوه اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إنه لذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا وحيق قول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله غير رميم قل يحييها الذي انشاها والمر وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة منا إلى حضرة ذات روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح ذوات جميع من رضي الله عنهم خصوصا منا منهم إلى روح أمي وإلى أرواح أهل بيتها. اللهم اغفر لها اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم وآنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونوّر محلتهم ولقن حجتهم وثبت كرامتهم وكن لهم وليا وبهم حفيا. اللهم وتلقهم منك بالروح والريحان والأمن والأمان والمغفرة والرضوان وازلفهم في الجنان وحرمهم على النيران برحمتك يا حنان ويا منان. اللهم اغفر لهم ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فأدخل اللهم عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والحبلدان والحور إلى يوم الحشر والنشور. إنك ملك رب عفو غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாயின். அம்மா பஅத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேரலையினூடாக இந்நிகழ்வை பார்வையிட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, உலகளாவிய ரீதியில் மிக இக்கட்டான ஒரு சூழலில் நாம் அனைவரும் இருக்கின்றோம். காலத்துக்கு காலம் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்திலே பலவிதமான அழிவுகளை கொண்டு நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக சோதனைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான். இயற்கையான அழிவுகளை கொண்டு அல்லது இயற்கையான மரணங்களை கொண்டு சோதிப்பது மட்டுமல்லாமல், நாம் விரும்பாத முறையிலும் நம்மீதான அக்கிரமக்காரர்களின் அட்டூழியங்களை கொண்டும் சில வேளைகளில் நம்முடைய உயிர்களை அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சோதனைக்குள்ளாக்கி விடுகின்றான். அந்த அடிப்படையிலே உலகளாவிய ரீதியில் இன்று உலகத்தை உலுக்கக்கூடிய ஒரு செய்திதான், பலஸ்தீனத்திலே இருக்கின்ற நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள், சிறுவர்கள், கைக்குழந்தைகள் எல்லாம் இஸ்ரவேலர்களுடைய அக்கிரமத்திற்கு ஆளாகி அந்த உயிர்கள் இன்று பலியாகி கொண்டிருப்பதை நாம் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் இனங்களாக பல இனங்கள் இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எல்லோருக்கும் பொதுவாக ஒரு செய்தியை சொல்கிறான். இத்தகு ரப்பக்குமுல்லதி ஹலக்கக்கும் மின் நஃப்ஸின் வாஹிதா. ஒரு ஆத்மாவில் நின்று உங்களை எல்லாம் படைத்த இறைவனை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள். அது யூதர்களாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும், அரபிகளாக இருக்கட்டும், அல்லது ஏனைய இனங்களாக இருக்கட்டும், மத ரீதியாக முஸ்லிம்களாக இருக்கட்டும் அல்லது முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாக இருக்கட்டும், எல்லோரையும் இறைவன் ஒரு ஆத்மாவில் நின்றுதான் படைத்திருக்கிறான். அதில் ஒரு சாரார் இன்னொரு சாராரை அடக்கி ஆள்வதற்கோ அல்லது கீழ் மேல் என்று பிரித்தாள்வதற்கோ இறைவன் ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்கவில்லை. எல்லோரும் ஒரு ஆதம் ஹவ்வா அலைஹிமுஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் என்கிற அந்த தாய் தந்தையுடைய பிள்ளைகளாகவே இந்த உலகத்தில் பிறந்தார்கள். நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய காலத்திற்கு பின்னால் இந்த உலகத்திலே சிலை வணக்கம் உருவெடுத்தது. நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய சந்ததிக்கு பின்னால், அவர்களுக்கு பின்னால் யூதர்களா கிறிஸ்தவர்களா அரபிகளா என்கிற அந்த பாகுபாடு அல்லது பிரிவினைவாதம் தலைதூக்கியது. எல்லோரும் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றவர்கள்தான். ஆனால் வரலாறு நெடுகிலும் யூதர்களை பற்றிய வரலாறுகளை நீங்கள் தேடி பாருங்கள். எல்லா சமுதாயத்துக்கும் ஒரு நாகரீகம் இருக்கும், ஒரு வரலாற்று தொன்மை இருக்கும். அந்த சமுதாயத்தினுடைய வாழ்வியல் எங்கிருந்து எவ்வாறு உருவானது என்கின்ற ஒரு சரித்திரம் இருக்கும். ஆனால் உலகத்திலே யூதர்களுக்கு எவ்வித சரித்திரமும் அல்லது நாகரீகமும் இருக்கவே இருக்காது. அவர்களுடைய விசேடமான தன்மை என்னவென்று கேட்டால் இரண்டு. ஒன்று, இந்த உலகத்துக்கு வந்த பல நபிமார்களையும் மக்களையும் கொலை செய்து சாதனை படைத்தவர்கள் யூதர்கள். இன்னொன்று,
ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுவதை விட அதில் பல குறுக்கு கேள்விகளை கேட்டு அந்த காரியத்தை குலைக்கக்கூடியவர்கள். இதை பற்றி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் ஒரு நாள் சஹாபாக்களுக்கு சொன்னார்கள். ஒரு தடவை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன் தோழர்களை பார்த்து, என் தோழர்களே, உங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ஜை கடமையாக்கி இருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள். ஒரு சஹாபி கேட்டார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், ஒவ்வொரு வருஷமும் கடமையா என்று கேட்டார்கள். அந்த சஹாபி தெளிவுக்காக அந்த சஹாபி கேட்டார்கள். அந்த நேரத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய கண்கள் சிவந்தன, அவர்களுடைய குரல் மாறியது. அவர்கள் உற்று நோக்கி கேட்டார்கள், இந்த கேள்வியை கேட்டவர் யார் என்று கேட்டார்கள். அந்த சஹாபி பயந்து கொண்டே, நான் தான் நாயகமே கேட்டேன் என்று பயந்த துணியோடு கேட்டார். சொன்னார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், ஹஜ் கடமை என்று நான் சொல்லிவிட்டால் அதோடு நிறுத்தி விடுங்கள். அதற்கு மேலதிகமாக நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமுமா என்று கேட்டு, அதற்கு நான் லவ் குல்து நஅம் லவஜபத், ஒருவேளை நான் அதற்கு ஆம் என்று பதில் சொல்லிவிட்டால் உங்கள் மீது கட்டாய கடமையாக அது மாறிவிடும். ஒவ்வொரு வருடமும் கடமையா என்று நீங்கள் அப்படி கேட்டிருக்க கூடாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கண்டித்தார்கள். சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள், ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் யார்? யூதர்களை பற்றி சொல்கிறார்கள். உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் 2 விடயங்களினால் அல்லாஹ்வால் அழிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவர்களிடம் 2 தவறுகள் இருந்தன. ஒன்று, அவர்கள் நபிமார்களை கொல்லுகின்றவர்களாக இருந்தார்கள். இரண்டாவது, அதிகமாக அறப்படிச்ச கேள்வி கேட்கின்றவர்களாக இருந்தார்கள். இந்த அறப்படிச்ச ஹதீதில் வரல, அவருடைய சாராம்சாதான் நல்ல கேள்விக்கு இஸ்லாத்தில் அங்கீகாரமே இருக்கிறது. ஹுஸ்னு சுஆலி நிஸ்ஃபுல் அக்ல், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள், அழகிய ஒரு புத்தியான அழகான கேள்வி அக்ல், ஒரு மனிதனுடைய அறிவில் புத்தியில் பாதி என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹு தஆலா கூட குர்ஆனில் என்ன சொல்கிறான்? ஃபஸ்அலு அஹ்ல ذிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன், உங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை தெரிந்தவர்களிடம் கட்டாயம் கேட்டு படியுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லி இருக்கிறான். கேள்வி கேட்பது இஸ்லாத்தில் தடையல்ல. ஆனால் அளவு கடந்த அறப்படிச்சு நம்முட பாசையில் சொல்வதாக இருந்தால் கேள்விகளை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்காது. அங்கேதான் மனிதன் பிழையாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இதை இங்கே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உணர்த்துகிறார்கள். உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள், அதாவது குறிப்பாக யூதர்கள், நபிமார்களை கொலை செய்ததும் இப்படியான இடக்கு முடக்கான கேள்விகளை கேட்டதும் தான் அவர்கள் அழிவுக்கு காரணமாக இருந்தது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். இது நம்மளுக்கு தலைப்பல்ல. யூதர்கள் யார்? இப்போ அவர்களுடைய அறப்படிச்ச கதையும் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை. வரலாற்றில் நபிமார்களை கொலை செய்தவர்கள் என்கின்ற இரத்த வரலாறு கொண்டவர்கள் யூதர்கள். நல்லவர்கள் அதில் இருக்கிறார்கள். 1000 பேர் கெட்டவனா இருந்தா அதில் 4 பேர் நல்லவன் இருக்கத்தான் செய்வான். அது எல்லா சமூகத்திலும் உள்ள விஷயம். இன்று பலஸ்தீன மக்களுக்காக யூத மக்களும் அந்த பலஸ்தீன மக்களுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடிய சில இடங்களையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஏன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களோடு யூதர்களில் நல்லவர்கள் இருக்கவில்லையா? இருந்தார்கள். இருந்தார்களா இல்லையா? இருந்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவை விட்டு மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத்து செல்லுகிறார்கள். தன்னோடு 4 பேர்களை அழைத்து செல்கிறார்கள் உதவியாக. அதில் மதீனாவுக்கு போகின்ற வழியை காண்பித்துக் கொடுப்பதற்காக அந்த 4 பேர்களில் ஒருவர் ஒரு யூத மனிதரை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழைத்து சென்றார்கள். நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள்
திருமணம் முடித்த பெண்களில் ஹைபர் யுத்தத்திலே ஒரு பெண் கைதியாக பிடிக்கப்படுகிறார். அந்த பெண்ணை சஹாபாக்கள் அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த பெண்ணை பார்த்ததும் கேட்டார்கள், நீங்க ஏன் பாப்பா இந்த யுத்தத்துக்கு வந்தீங்க? நீங்க நல்ல குலத்தில் உள்ள ஆளே, யூத பெண்மணி, ஆனால் நீங்க நல்ல குலத்தில் உள்ளவர், ஏன் இப்படி வந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்பொழுது அந்த பெண்மணிக்கு சற்று திடுக்கமாக இருந்தது. நான் நல்ல குலத்து பெண்மணி என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நீங்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் 2 பேருடைய பரம்பரையில் வருகின்ற பேரப்பிள்ளை அல்லவா என்று கேட்டார்கள். இது எப்படி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு தெரியும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய பாட்டனார் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்கின்ற செய்தியை சொன்னதுமே அந்த பெண்ணுடைய உள்ளம் கரைந்து விட்டது. நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் உண்மையில் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தான் என்று அந்த பெண்மணி அந்த இடத்திலேயே ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள். அவர்கள்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தன்னுடைய மனைவிமார்களில் எல்லா பெண்களும் அரபு குலத்து பெண்களாக இருந்தார்கள். ஒரே ஒரு பெண்மணி மட்டும்தான் யூதகுல பெண்மணியாக இருந்தார்கள். அவர்கள்தான் சஃபியா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. ஹைபர் யுத்தத்திலே கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவர்கள். எல்லா பெண்களுக்கும் 400 திர்ஹங்களை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகராக கொடுத்தார்கள். இந்த சஃபியா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கு 500 திர்ஹங்களை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மகராக கொடுத்தார்கள். ஒரு கட்டத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மனைவிமார்களுக்குள் ஒரு கட்டத்திலே ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா போன்றவர்கள் சஃபியா நாயகியை பார்த்து விளையாட்டாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள். சஃபியா நாயகியை பார்த்து சொன்னார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய மனைவிமார்கள் நாங்கள் எல்லாம் அரபு குலத்து பெண்கள், நீங்க மட்டும் யூத குலத்து பெண்கள் என்று குறையாக சொல்லி விளையாட்டாக பேசினார்கள். ஒரு சீரியஸ் மேட்டர் அல்லது. ஆனால் அது சஃபியா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹாவுடைய மனதை சற்று புண்படுத்தி விட்டது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு பயணம் சென்றவர்கள் விட்டு வருகிறார்கள். சஃபியா நாயகியினுடைய முகம் வாட்டமாக இருக்கிறது. சஃபியா நாயகி அவர்களே, ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறேன் என்று கேட்டார்கள். இல்லை நாயகமே, இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள் என்று சொல்ல அதற்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமே பதில் சொல்லி கொடுத்தார்கள். நீங்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கலாமே, நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு நபிக்கு சொந்தமானவர்கள், நாயகத்துக்கு மனைவி. ஆனால் இந்த சஃபியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா ஒரு நபிக்கு மனைவி, 2 நபிகளுக்கு பேர குழந்தை என்று 3 நபிக்கு சொந்தக்காரி நீங்கள் என்று நீங்கள் அதை பெருமிதமாக சொல்லி இருக்கலாமே என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவிமார்கள்ல சஃபியா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா யூத சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு அணிவிடை பணிவிடைகள் செய்வதற்காக அப்படி ஒரு சில சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் ஒத்தாசைகளை செய்து கொடுப்பதற்காக அதில் ஒரு இளைஞர் ஒருவர் இருந்தார். அந்த இளைஞர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஒரு யூத இளைஞர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது கடும் அன்பானவர். மதீனாவிலே யூத மக்கள் அதிகமாக இருந்தார்கள், கிறிஸ்துவ மக்கள் அதிகமாக இருந்தார்கள். அந்த இளைஞர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உதவியானவர்களாக இருந்தார். இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தனக்கு உதவியாக சஹாபிகளை மட்டுமல்ல, இஸ்லாத்தை ஏற்காத ஒரு இளைஞரையும் தன்னுடைய சபையிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வைத்திருந்தார்கள். அந்த இளைஞர் யூத சமூகத்தை சார்ந்தவர். ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர் சுகஈனமுற்றிருந்த பொழுது அவரை பார்க்க சென்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீட்டுக்கு. அந்த நேரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள், என்னை கொண்டு ஈமான் கொள்ளலாமே என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அந்த இளைஞர் தன்னுடைய வாப்பாவை பார்த்தார். வாப்பா கிட்ட இருக்கார். வாப்பா பார்த்தோன்னே வாப்பாவும் தலையை குனிஞ்சி சம்மதம் தெரிவித்தார். அதோடையே அந்த இளைஞர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டு ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள். இது ஒரு சம்பவம். அவை இதில் சுருக்கமாக என்ன விஷயம் என்றால்,
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களுடைய தோழர்களில், மனைவிமார்களில், அவர்களுக்கு உதவியவர்களில், வழிகாட்டியவர்களில், அணிவிடைகள் பணிவிடைகள் செய்தவர்களில் யூத சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே நல்லவர்கள் அதில் இருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த யூதர்களையும் பிழையாக நாம் நிந்திப்பதற்கு இஸ்லாத்திலே அனுமதி இல்லை. ஆனால் அதில் அதிகமானவர்கள் பிழையானவர்கள். அதனுடைய விளைவை இன்று நாம் பார்க்கிறோம். உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்களால் கூட உண்மையிலேயே யூதர்களுக்கு எதிரானவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் யூதர்கள். இதான் வரலாறு. குர்ஆனிலே அல்லாஹ் அழகாக சொல்லுவான், காலத்தில் யஹூது லைசத்தின் நசாரா அலா ஷையின் வ காலத்தின் நசாரா லைசத்தில் யஹூது அலா ஷையின். இது குர்ஆனுடைய வசனம். என்ன தெரியுமா? யூதர்கள் சொல்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அசத்தியத்தில் பொய்யில் இருக்கிறார்கள், உண்மையில் இல்லவங்க என்று சொல்கிறார்கள். யூதர்கள் சொல்கிறார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் யூதர்கள் உண்மையில் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். உண்மையிலேயே நம்மை விட எதிரும் புதிருமானவர்கள் யார் என்று கேட்டால் யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரி, கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்களுக்கு எதிரி. இதான் உண்மை. ஆனால் முஸ்லிம்களை அவர்கள் அழிப்பதற்கு இரண்டு பேரும் கூட்டிச் சேருவார்கள். இதன் ஆச்சரியம். அதற்கு காரணம், நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிரதானமாக 2 மனைவிகள் மூலம் 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். 2 பேருமே நபிமார்கள். அதில் ஒரு பெண் ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம். ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அரபு குல பெண். அதே நேரத்திலே சாரா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் யூத குலத்து பெண். 2 பேரும் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய மனைவிமார்கள். அதில் ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை இஸ்மாயில் நபி, சாரா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை இஸ்ஹாக் நபி. இஸ்மாயில் நபி அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய வம்சத்திலே அரபு குலமும், இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வம்சத்திலே யூத குலமும் வருகிறது. யூதர்களில் பல நபிமார்கள் வந்தார்கள். ஆனால் இஸ்மாயில் நபியுடைய சந்ததியில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை தவிர வேறு எந்த நபியும் பிறக்கவில்லை. மற்ற எல்லா நபியும் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு பிறகு இஸ்மாயில் நபியுடைய வம்சத்தில் பிறந்த ஒரே ஒரு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மட்டும்தான். இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாத்தின் வம்சத்திலே தான் மற்ற சகல நபிமார்களும் பிறந்தார்கள். இப்ப யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால், அந்த இறுதியாக பிறக்கவிருக்கின்ற ரஹ்மத்துல் ஆலமீனான நபிகள் நாயகம் ஒன்று யூத குலத்திலே பிறக்க வேண்டும் அல்லது கிறிஸ்தவத்திலே பிறக்க வேண்டும், நசாராக்களுடைய வம்சத்திலே பிறக்க வேண்டும். அரபிக் குலத்தில் பிறக்கக்கூடாது. ஆனால் அல்லாஹ் அரபு குலத்திலே தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பிறக்கச் செய்தான். அது ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட தீர்வு. அதனால் அந்த அரபிகள் மீது, அந்த நபிகள் நாயகத்தின் மீது, அந்த உம்மத்தின் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டவர்களாக யூத கிறிஸ்தவ சமுதாயம் மாறினார்கள். அதனுடைய தாக்கம் இற்றை வரைக்கும் இருக்கிறது. ஹிட்லர் 90% யூதர்களை தேடி தேடி கொண்டார். அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர். ஹிட்லர் ஒரு கிறிஸ்தவர். யூதர்களை 2ஆம் உலகப் போரிலே தேடி தேடி உலகத்தில் இருக்கின்ற யூதர்களில் 90% யூதர்களை கொன்று குவித்தார். நச்சு புகைகளை அடித்துக் கொண்டார். ஓட ஓட வெட்டினார், சுட்டு தள்ளினார். அவரை கொடுங்கோலன் என்று வரலாறு சொன்னது. அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், இந்த யூதர்களில் 90% நான் கொன்று குவித்து விட்டேன். எதிர்கால வரலாறு என்னை பிழையானவனாகவே சொல்லும். இருந்தாலும் அந்த யூதர்களில் 10% நான் மிகுதி வைத்து விட்டு செல்கிறேன். இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், இவர்களை நான் ஏன் கொன்றேன் என்பதை உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக விட்டு செல்கிறேன் என்று சொன்னார். இன்று அதை நாம் உணர்கிறோம். அதற்காக ஹிட்லர் செய்த கொலைகளை நாம் அங்கீகரிக்கவில்லை. இஸ்லாம் அதற்கு அங்கீகாரம் தரவில்லை. ஆனால்
இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதற்கு ஹிட்லர் சொன்ன அந்த அளவுகோல் இருக்கிறதே, அது பிழைக்கவில்லை, அவ்வளவுதான். இதுதான் சிறிய கலிசனோடு திண்ண வழியில்லாத, பாதத்துக்கு கூட செருப்பில்லாமல் நாடோடிகளாய் தெரிந்து கடைசியாக எங்களுக்கு ஒரு அபயம் தாருங்கள் என்று பலஸ்தீன முஸ்லிம்களிடம் கேட்ட பொழுது அவர்கள் அன்று இவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து, உடை கொடுத்து, வீடு கொடுத்து, வாழ்வு கொடுத்து காத்ததன் விளைவு அவர்களின் தேசத்தை தங்களுடைய சொந்த நாடாக ஆக்கிரமித்து நமது புனித பள்ளிவாசலாகிய பைத்துல் மக்திஸ் பள்ளிவாசலையும் அபகரித்து அந்த மக்களை ஒரு சிறை வாழ்க்கை போன்று ஒரு அடைக்கப்பட்ட வேலிக்குள் அனாதைகளாக, கைதிகளாக வாழ வேண்டிய நிர்கதியை இந்த இஸ்ரவேலர்கள் உருவாக்கினார்கள். இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த வரலாறு. அதற்கு பக்கபலமாக யார் இருந்தார்கள் என்றால் சில கிறிஸ்தவ நாடுகள், குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்றவர்கள் அதற்கு பக்கபலமாக இருந்தார்கள். ஏன் நாங்கள் பைத்துல் மக்திஸை நாங்கள் உரிமை கொண்டாட வேண்டும்? பைத்துல் மக்திஸ் எல்லோருக்கும், யூதர்கள் பின்பற்றலாம், கிறிஸ்தவர்கள் பின்பற்றலாம், முஸ்லிம்களும் பின்பற்றலாம். அது எல்லோருக்கும் பொதுவான, அது நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினால் காலத்திலே ஜின்களினால் கட்டப்பட்ட, சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் ஜின்களினால் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல். உலகத்தில் 3 புனித ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். கஅபத்துல்லா முதலாக கட்டப்பட்டது. அது யாரால் கட்டப்பட்டது? மலக்குகளால் கட்டப்பட்டது முதலாக. அதற்கு பிறகு ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம், நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம், அமாலிகா என்ற கூட்டத்தார், அதுக்கு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், அதுக்கப்புறம் குறைஷிகள் என்று ஹஜ்ஜாஜ் இப்னு யூசுப், இப்போ இருக்கிற மன்னர்கள் என்று அது பிறகு பலரும் அதை புதுப்பித்திருக்கிறார்கள். முதலில் கஅபத்துல்லாவை எல்லைப்படுத்தி நிர்ணயித்தவர்கள், அதை ஒழுங்குபடுத்தியவர்கள் மலக்குகள். கஅபா மலக்குகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இறை இல்லம். உலகத்தில் பூமியில் முதலாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இறை இல்லமும் கஅபா தான். இரண்டாவது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இறை இல்லம் கிபிலாவாக நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களினால் ஜின்களை கொண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டது பைத்துல் மக்திஸ் பள்ளிவாசல். கஅபத்துல்லா மலக்குகள் கட்டினார்கள். பைத்துல் மக்திஸ் ஜின்களினால் சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை வைத்து கட்டப்பட்டது. மூன்றாவது மஸ்ஜிது நபவி என்கின்ற நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இன்றும் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மஸ்ஜிது நபவி மனிதர்கள், சஹாபாக்களினால் கட்டப்பட்டது. இந்த 3 பள்ளிவாசல்களும் புனித பள்ளிவாசல்கள். யாரும் வரலாம். மஸ்ஜிது நபவிக்கும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட யூதர்கள் வரலாம். கஅபத்துல்லாவுக்கும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட, ஏன் இன்று யூதத்தில் இருந்து, கிறிஸ்துவத்தில் இருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வரவில்லையா? மஸ்ஜிது நபவிக்கு செல்லவில்லையா? மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஆட்சி காலத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்டு முஸ்லிம்களின் கைவசமாக மாறியது ஆட்சி. பின்னர் சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய காலத்தில், குதுபு நாயகத்துடைய காலம், முஹிதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்துடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி. சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்கள் சுமார் 9 வயதாக இருக்கும் பொழுது கௌசுல் ஆலம் முஹிதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்கள் இவர்களுக்காக துஆ செய்திருக்கிறார்கள். சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்களுக்காக. சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய படைக்கு பிரதான தளபதியாக இருந்தவர்கள் அல்லாமா மக்திசி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள். குதுபு நாயகத்தினுடைய மிக சிரேஷ்டமான மாணவர்களில் ஒருவர். இன்னும் பலர், கிட்டத்தட்ட வரலாறு சொல்கிறது, பைத்துல் மக்திஸை மீட்பதற்காக சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அய்யூபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அன்னவர்கள் படை திரட்டி சென்று அந்த பைத்துல் மக்திஸை மீட்டார்களே, அந்த மீட்டதில் அரைக்கரைவாசி அந்த யுத்தத்துக்கு போனவர்களில் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய மாணவர்கள் தான். அந்த படையில் அரைவாசி, பாதி பேர் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுடைய மாணவர்கள். இந்த வரலாறு பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி என்ற யார் என்று கேட்கிற மக்களும் இன்று இருக்கிறார்கள்.
தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக ஒரு உண்மையை, ஒரு வரலாற்றை, ஒரு யதார்த்தத்தை தகர்க்கக்கூடாது. இதுதான் வரலாறு. அதற்கு பின்னர் அதில் இருந்து முஹிதீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்கள் இன்றைக்கு மறைந்து எத்தனை காலம்? சுமார் 9 நூற்றாண்டுகள், கிட்டத்தட்ட 880 வருடங்களுக்கு மேல் குத்துபு நாயகம் முஹிதீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி நாயகம் மறைஞ்சி. அப்போ இந்த 880 சுற்றம் வருடங்களும் யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருந்திருக்குது? முஸ்லீம் சமூகத்திடம்தான் அந்த ஊரும் அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா பள்ளிவாசலும் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் சமீபமாக 1947-48க்கு பின்னால் அங்கே இஸ்ரேலுக்கென்று ஒரு தனியான நாட்டை உருவாக்கி அமெரிக்கா கொடுத்து, முஸ்லிம்களை அடிமைப்படுத்தி, அவர்களுக்கு ஆயுத பலத்தை கொடுத்து, பண பலத்தை கொடுத்து, இன்று உலகத்தை ஆட்டிப்படைக்க நினைக்கின்ற பெரும் சக்தியாக அந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்காரர்கள், யூதர்கள் ஆகிவிட்டார்கள். இன்று காசாவில் நம்முடைய மக்கள் கொன்று குவிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கேட்டது என்ன? எங்களை நிம்மதியாக எங்களது பூமியிலே வாழ விடுங்கள். உங்களுக்கு அபயம் தந்தவர்கள் நாம் என்பதை மறக்காதீர்கள். மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிலே இறைவனை வணங்குவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரமான இடத்தை விடுங்கள் என்றுதானே கேட்டார்கள். நாங்கள் உங்களை ஆள வேண்டும் என்று கேட்டார்களா? இல்லை. அப்படி என்றால் இன்று அதிகமான யூத கிறிஸ்தவ நாடுகளுக்கு விமானங்கள் பறப்பதற்கும் அவர்களுடைய யுத்த டாங்கிகள் நகர்வதற்கும் பெட்ரோலை கொடுப்பது யார்? அரபுலக முஸ்லிம்கள் இல்லையா? எதை கேட்டார்கள்? எனவே இப்படியான சூழலில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மக்காவை பற்றியும் மக்காவை பற்றியும் பைத்துல் மக்திஸை பற்றியும் தெளிவாகவே குர்ஆனிலே சொல்கிறான். ஃபீஹி ஆயாத்தும் பையினாத். மக்காவிலே அல்லாஹ்வுடைய தெளிவான அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. அதே போல மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவை சூழ எங்களுடைய அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. இது ரெண்டையும் அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். அந்த பூமியை, சொந்த பூமியை, இறைவன் மட்டும் வணங்கப்பட வேண்டும் என்று ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பூமியை, அந்த பள்ளிவாசலை மீட்கவும் முடியாமல், அதற்குள் பிரவேசிக்கவும் முடியாமல், அந்த பூமியிலே நிம்மதியாய் வாழவும் முடியாமல் இருக்கின்ற அந்த பலஸ்தீன மக்களை இன்று ஈவிரக்கமின்றி சிறைகளிலும் அடைக்கப்பட்ட வேலிகளுக்குள்ளும் சித்திரவதை செய்து அவர்களை ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற சமூகமாய் வாழ விடாமல் இஸ்ரேலியர்கள் செய்கின்ற கொடுமையை ஒரு முஸ்லிமால் ஒரு பொழுதும் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. அவர்களுக்காக நாம் போராடுவதற்கான தூரத்தில் நாம் இல்லை. அவர்களுக்கான ஒரு சொட்டு நீரை கொடுக்கின்ற தூரத்தில் நாம் இல்லை. அவர்களுக்கு ஒரு பிடி உணவை கொடுக்கின்ற தூரத்தில் நாம் இல்லை. அவர்களுக்கு அரண்களாய் நின்று அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கான தூரத்தில் நாங்கள் இல்லை. ஆனாலும் அந்த தேசம், ஷாம் தேசம், இஸ்ரேல் என்று இன்று சொல்லக்கூடிய பலஸ்தீன், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய காலத்தில் ஷாம் தேசம் என்று சொல்லப்பட்ட தேசம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேசங்களில் 2 தேசங்களுக்கு மனநிறைவோடு பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள். அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ ஷாமினா, அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ யமனினா. இறைவா, ஷாம் தேசத்துக்கு பரக்கத்து செய்வாயாக, யமன் தேசத்துக்கு பரக்கத்தை செய்வாயாக. அந்த ஷாம் தேசம் இன்று சிரியா இருக்கின்ற சிரியா, லெபனான், இன்று இருக்கின்ற இந்த பலஸ்தீன் இருக்கின்ற எல்லாம் ஷாம் தேசம். அந்த ஷாம் தேசத்துக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பரக்கத்தை செய்வாயாக என்று பிரார்த்தித்தார்கள். இறுதியாக ஒரு யுத்தம் மூலம் பைத்துல் மக்திஸை முஸ்லிம்கள் கைப்பற்றுவார்கள். அதற்கு பின்னால் மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வெளிப்படுவார்கள். உலகம் அழிவினுடைய நெருக்கம் அதுதான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நடக்கின்ற யுத்தத்தில் எமது உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும். அவர்கள் சுவிட்சமாய் வாழ வேண்டும். அவர்களுக்கு எதிரான அக்கிரமங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். இன்று அரபுலக தலைவர்கள், முஸ்லிம் தலைவர்கள் கூட மதில் மேல் பூனையாக
இஞ்சாலையா அங்காலையா என்று இல்லாமல் இரட்டை வேஷம் போடக்கூடிய ஒரு சூழலை சில நாடுகளில் நாம் பார்க்கிறோம். இதையும் கடந்து அந்த மக்கள் அந்த மண்ணை மீட்பதற்காக, இறைவன் மட்டுமே வணங்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற புனித இறை இல்லத்திற்காக, அந்த புனித பூமிக்காக ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் பிரதிநிதிகளாக அங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்களுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீரையாவது நாம் விடவில்லை என்றால், இருகரம் ஏந்தி ஒரு பிரார்த்தனையாவது அவர்களுக்காக நாம் கேட்கவில்லை என்றால், நாங்களும் முஸ்லிம்கள் தான் என்று சொல்லுவதற்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? இமாம் மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் வெளிப்பட்டு விட்டால் அவர்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் நாம் என்று சொல்ல நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? அதனால் நம்மால் முடிந்த, பலரும் பல நன்மைகளை செய்கிறார்கள், நம்மால் முடிந்த திக்ருகளை ஓதி ஹஸ்புனல்லாஹ் வ நிஅமல் வக்கீல், அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன், அவனே பகரமானவன், நிஅமல் மௌலா வ நிஅமன் நசீர், எஜமானர்களிலும் உதவியாளர்களிலும் அவனே மிக நல்லவன், அவன் மீது முழுமையான தவக்குலை வைத்து நாம் ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் என்கின்ற இந்த மஜ்லிஸை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம் அந்த பலஸ்தீன மக்களுக்காக. அதே போல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு தோளோடு தோள் நின்ற மலக்குகளை கொண்டு அல்லாஹ் பலப்படுத்திய பத்ர் சஹாபாக்கள், அவர்களின் திருநாமங்களை, பெயர் நாமங்களை இந்த இடத்திலே ஓதி, யா அல்லாஹ், அந்த பத்ர் சஹாபாக்களுக்கு அன்று நீ உதவியது போல இன்றிருக்கின்ற பலஸ்தீன மக்களுக்கும் உன் தரப்பிலிருந்து உதவியை வழங்கு. எதிரிகளின் விமானங்கள் எழும்ப முடியாமல், எதிரிகளின் ஏவுகணைகளும் துப்பாக்கிகளும் சுட முடியாமல், எதிரிகளுடைய இதயங்களை நடுநடுங்க வைத்து, எதிரிகளின் பாதங்களை தடுமாற வைத்து, இறைவா அந்த பலஸ்தீன முஸ்லிம்களை, எமது சகோதர உறவுகளை பாதுகாத்தருள் என்று நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்டிருக்கிறோம். நமது எண்ணம் தூய்மையானது, நம்முடைய முயற்சி தூய்மையானது, யாரையும் நாம் வஞ்சிக்கவில்லை. அல்லாஹ் நாடி இன்றிருக்கின்ற இஸ்ரவேலர்கள் அல்லது யூதர்கள் அல்லாஹுடைய நாட்டத்திலே இதயம் மாறி அல்லாஹ் ரசூலை ஏற்று எம்மை போல இஸ்லாமிய சகோதரர்களாய் மாறிவிட்டால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் மிக பெரியவன். அவர்கள் அழிய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டாலே போதுமானது, பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும். அல்லாஹ்வுடைய நாட்டத்திலே அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வரமாட்டார்கள், வர முடியாதவர்கள், நசீபு கட்டவர்கள் என்று இருக்கும் என்றிருந்தால், எமது பலஸ்தீன உறவுகளின் உயிர்களை குடிக்க துடிக்கும் அந்த யகூதிகளை, அந்த இஸ்ரவேலர்களை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அபரஹாவுடைய யானைப்படையை சிட்டுக்குருவிகள் சுமந்த பொடி கற்களினால் அழித்தது போல, பத்ருக்களை எதிரிகளை மலக்குகளை கொண்டு அல்லாஹ் அழித்தது போல, இந்த உலகத்தில் அரக்கர்களை எல்லாம் அல்லாஹ் எவ்வாறெல்லாம் அழியச் செய்தானோ அப்படியான அழிவுகளை போன்ற உலகுக்கும் மனித குலத்துக்கும் படிப்பினையாய் அமையக்கூடிய இயல்பான அழிவுகளை கொண்டு அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த யூத இஸ்ரவேலர்களை அழித்து விடுவானாக என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். உண்மைக்குண்மையான அந்த பச்சிலம் குழந்தைகள், நல்ல அந்த மக்கள், எல்லா இன மக்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அப்பாவிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். பலஸ்தீன மக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நல்ல எண்ணமும் இதயமும் சுத்தமான மனமும் இருந்தால் இஸ்ரேல் மக்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நாம் பிரார்த்திக்கின்றோம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாமும் உலகத்தில் எல்லா திக்கிலும் நல்லவர்கள், ஈமான் உள்ளவர்கள் கரமேந்தி கேட்கின்ற பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரித்து பலஸ்தீன மக்களுக்கு இறைவா உயிர்களை பாதுகாப்பாயாக, வெற்றியை கொடுப்பாயாக, நிம்மதியை கொடுப்பாயாக, ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பாயாக, சுபீட்சத்தை கொடுப்பாயாக, அந்த மக்களின் அவல கண்ணீர்களை துடைத்து அவர்களுக்கு நிம்மதி பெருமூச்சை கொடுப்பாயாக, அல்லாஹுடைய பாதையிலே போராடி கொண்டிருக்கின்ற தியாகிகளுடைய அந்த கரங்களையும் மனங்களையும் பாதங்களையும் பலப்படுத்துவாயாக. இறைவா அந்த யுத்தத்திலே மரணிக்கின்ற சுஹதாக்களை மரணித்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று நீ கூறியிருக்கிறாய், மரணித்தவர்கள் என்று எண்ணவும் வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறாய். அந்த உண்மைக்குண்மையான நித்திய உயிர் வாழ்வில்
சொர்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற அந்த மரணித்த ஆத்மாக்கள் அத்தனைக்கும் உன்னுடைய அன்பளிப்புகளையும் உன்னுடைய சன்மானத்தையும் உன் திருப்பொருத்தத்தையும் உன் திருக்காட்சியையும் சுவனத்தின் நறுமணத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ், இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான மக்களுடைய இதயத்திலே உண்மையின் பக்கம் வருகின்ற பாக்கியத்தை கொடுப்பாயாக. அந்த நசீபை அவர்களுக்கு இல்லை என்று உன்னுடைய விதியில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரற்றவர்களாக அவர்களை மாற்றி விடுவாயாக. அதற்கும் அவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் இல்லை என்றால் இறைவா அவர்களை அழித்து விடுவாயாக, அவர்களை ஒழித்து விடுவாயாக. உன் தரப்பிலிருந்து உன்னுடைய தண்டனையை அவர்களுக்கு இறக்கி விடுவாயாக. ஆது சமூது கூட்டத்தார் அழிக்கப்பட்டது போல, மூசா நபிக்கு எதிரான ஃபிர்அவுன் அழிக்கப்பட்டது போல, இப்ராஹிம் நபிக்கு எதிரான நம்ரூத் அழிக்கப்பட்டது போல, எங்கள் உயிர் மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எதிரான அபூ ஜஹில் அழிக்கப்பட்டது போல அந்த யூத இஸ்ரவேலர்களை அழித்து விடுவாயாக. அவர்களின் உதவியாளர்கள், ஒத்துழைப்பாளர்கள் அத்துணை பேரையும் அழித்து விடுவாயாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.